Rotary Club of Calcutta Harmony presented Prokriti, a seminar on awareness on environment at Rotary Southern on 6th September evening. The program was supported by host club Rotary Club Calcutta. Co-host clubs were RC Belur, RC Calcutta Centenary, RC Calcutta North Suburban, and RC Calcutta Victoria. Associate host clubs were RC Abohman Kolkata, RC Onkuran Kolkata, RC Baliganj, RC Calcutta Charnock City, RC Calcutta Inner City, RC Calcutta Metropolitan, RC Calcutta Old City, RC Dokhin Barasat, RC East Calcutta, RC Hugli, RC Kamarhati, and RC Salt Lake Central. The chief guest of this program was Dr. Krishnendu Gupta, Honorable District Governor of 3291 Rotary International District. Guest of honor was Dr. Kullan Rudro, and special guests were Dr. Dipankar Arthya and Lata Bhatia. The organizing officials included Bonusri Poddar, President of Rotary Club of Calcutta Harmony, Rachana Sen, Club Secretary, Bornali Banerjee, Club Trainer, and other officials of Club Harmony. This social awareness program started with Bandana, worship of our mother Prokriti, by the members of Rotary Club of Calcutta Harmony. A wonderful dance drama on the environment theme, Prokriti, was presented by Gargi Diptangshu-led dance troupe. Prokriti was a wonderful initiative by Rotary Club of Calcutta Harmony. It aims to disseminate awareness about environment, focusing on making people aware about fragility of the environment and also importance of its protection and conservation. Prokriti, an infotainment awareness seminar held on 6 September at Rotary Southern, organized by Rotary Club of Calcutta Harmony, was also supported by host club RC Bindapur, co-host clubs RC Calcutta Mahanagar, RC Calcutta Mid South, RC Calcutta Park Point, RC Central Calcutta. The associate host clubs were RC Orunodoy Howrah, RC Barakpur, RC Bojboj, RC Calcutta Endeavour, RC Calcutta Lobon Rod, RC Calcutta Millennium, RC Calcutta Northeast, RC Domkol Murshidabad, RC Greater Calcutta, RC Humanity Kolkata, RC Robindra Sorobar, and RC Toliganj. দেখুন, এনভায়রনমেন্ট নিয়ে তো এখন সবাইকারই কথা বলা উচিত, কারণ আমাদের যা এনভায়রনমেন্টের অবস্থা, এখন আমরা যদি এখন থেকেই না সতর্ক হই তাহলে আর কবে হব? এত গরম পড়ছে কেন? একটা হিউজ ক্লাইমেট চেঞ্জের একটা প্রবলেম হচ্ছে, এত সারা পৃথিবীতে এত টক্সিন, প্রতিটা আমাদের নিজেদের শরীরের উপরে একটা আঘাত পড়ছে, প্রতিটা জন্তু জানোয়ারের উপরে আঘাত পড়ছে, আমাদের জমির উপরে আঘাত পড়ছে, সেগুলোই ইটস এ হিউজ সাইকেল। আমাদের পুরো মেন্টালিটি টুয়ার্ডস এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন চেঞ্জ করতে হবে। আমাদের মাদার আর্থকে তো প্রোটেক্ট করতেই হবে। তো আমরা যতটা পারছি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামগুলো করার চেষ্টা করছি, যাতে আমরা যারা আমাদের বাচ্চারা আছে, বাচ্চাদের বাচ্চারা, তারা যাতে ভালো করে থাকতে পারে, জীবিত থাকতে পারে, ভালোভাবে ওদের লাইফ স্পেন্ড করতে পারে। তো এইটাই তো আমরা চাই, এই জন্যেই তো এত কষ্ট করে আমরা সবাই মিলে এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামগুলো সব জায়গায়। আর আমাদের রোটারি ইন্টারন্যাশনালি আপনি জানেন কি না আমি জানি না, কিন্তু প্রোটেক্টিং দ্য এনভায়রনমেন্ট হলো দ্য 7th এরিয়া অফ ফোকাস, যেটা আমাদের সবচেয়ে রিসেন্ট এরিয়া অফ ফোকাস। তো এটা নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে, আর আমাদের একটা খুব স্ট্রং ডিস্ট্রিক্ট এনভায়রনমেন্ট টিম আছে। আমাদের চেয়ার হলেন আমার পাশে যিনি বসে আছেন, উঠে এলেন লতা ভাটিয়া। আমরা দুজনেই সেম রোটারি ক্লাব থেকে ভিক্টোরিয়া, এবং আমাদের অনেক সিনিয়ররাও আছেন যারা আমাদের মেম্বার, যেরকম কো চেয়ার আছেন চন্দন গুপ্ত,
আর আমাদের অ্যাডভাইজার আছেন ডক্টর দীপঙ্কর আড্ড। আর আজকের প্রোগ্রামে তো আপনি তো জানেন অনেক সিনিয়র লোকেরা আসবেন, প্রফেসর কল্যাণ রুদ্র বলবেন। তো আমরা চাই যে এইভাবেই জিনিসটা ছড়াতে, যাতে আরও রোটারি ক্লাবরা এই এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন নিয়ে ভাবে, প্রজেক্ট করে, আরও গাছ প্লান্ট করে, আরও কিছু করার চেষ্টা করে। আমাদের ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমরা ট্রাই করছি, আমরা অলরেডি সবুজায়ন ফেজ 1 হয়ে গেছে, যেখানে আমরা নারকেল গাছ এবং সুপুরি গাছ রোটারি ক্লাবদের দেওয়া হয়েছে, এবং আমাদের ফেজ 2তে আমরা গাছ প্লান্টেশন করব, ট্রি প্লান্টেশন করব, এবং আমরা একটা বাটারফ্লাই আর পলিনেটার্স পার্ক তৈরি করার আমার একটা মানে আমরা করব আর কি। তো জায়গাটা আমাদের কেএমডিএ এবং আমরা সুভাষ সরোবর আর রবীন্দ্র সরোবর এই দুটো জায়গা আমরা ট্রাই করছি করার। তো ওখানে আমরা জায়গাটা যেই আমরা গো হেড পাবো, আমরা সঙ্গে সঙ্গে ওটা নিয়ে একদম উঠে পড়ে লাগবো। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার। আপনি English বললে হবে? হ্যাঁ। Hello, I'm Lata Bhatia. I'm the District Chair for Environment for District 3291, 2425. And at a personal level also I work on the environment for the last 8 years. And I work basically on waste management and how waste can affect climate change in our society and on the planet. So waste is a subject which is close to everyone, because everyone creates waste, and how we can manage waste is very important, and each of us can contribute to reversing climate change by contributing to waste management. Thank you. খুব সুন্দর করে কিন্তু প্রকৃতির ব্যাপারে এবং এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশনের ব্যাপারে খুব সুন্দর করে মিসেস শর্মিষ্ঠা পাল বললেন, and I think she said it all. Respected past District Governor Ajay, we have a lot of senior Rotarians, but of course কল্যাণ স্যার, যাকে আমরা সত্যি শুনতে এসেছি, কারণ আমি তো লতাকেও অনেকবার শুনেছি, দীপঙ্কর দাকেও অনেকবার শুনেছি। আর প্রবলেম হলো আমার আরেকটা অনলাইন মিটিং আছে হোস্টেড বাই মি at 9 o'clock, so I have to run to my house to start the meeting. তো আমি খুব কম বলবো। The main thing is protecting the environment is the 7th and the newest area of focus of Rotary International. আমরা সবাই জানি what climate change has done to us, the way we are suffering, and what we can do and what we need to do for the future generations. Because আমরা একটা রোটারি ক্লাবের ইনস্টলেশনে ছিলাম, সেখানে প্রফেসর চেতন সোলঙ্কি বলে একজন IIT প্রফেসর ফ্রম মুম্বাই এসেছিলেন। উনি এসে আমাদের যা সব স্ট্যাটিস্টিক্স এবং যা সব বলে গেছিলেন, literally we were squirming in our seats that day. That he even went to say one important thing, that why are we spending our time and energy even thinking about educating our grandchildren when we cannot even ensure their lives on this earth at that point of time. So if we don't act now, we are really doomed. আমাদের ডাক্তারিতে, আমি একজন ডাক্তার, আমাদের একটা ডিজিজ হয় which is in the reversible phase, and then it goes to the irreversible phase. And what he said is, if we don't change our ways and actions in the next 5 years, we are going to go into the irreversible phase of damage. So it is really, really time that we think about our environment and do everything. And we are all waiting to hear Kollan sir about what he's going to tell us how we can change. Because amra theory onek jani, kintu practice koto korchi, that is the most important thing. Onek dhonnobad to all the host clubs as well, and of course always to Rotary Sadan for this hall, Rotary Club of Calcutta and Rotary Sadan to give us this hall and make it comfortable for us. Onek dhonnobad. Lata, Dipankarda will take our district environment forward. They are a part of the committee, and we have more members as well. And this year we are giving a lot of focus on protecting the environment. Onek dhonnobad, নমস্কার। আমাদের এই আজকের প্রজেক্টটা এনভায়রনমেন্টের উপর করছি, এই সেমিনারটা, সেটা একটি খুবই বিশেষ প্রয়োজনীয় জায়গা, যেটা আমাদের ভাববার সময়টা প্রায় চলে যেতে বসেছে। সারা পৃথিবী উষ্ণায়ন দেখা দিচ্ছে। উষ্ণায়নের কারণটা কি? আমাদের জ্বর হলে জানবেন যে আমরা গায়ে টেম্পারেচার দিই, কিন্তু জ্বরটা কিন্তু আরেকটা কোনো কারণের জন্য হয়, আমরা টেম্পারেচারটা দেখতে পাই, তার রেজাল্ট। সেই জন্য আমরা কী করে ওষুধ খাই?
কী করি না, ওই যে কারণের জন্য জ্বরটা হচ্ছে সেটা নিরাময়ের জন্য। ঠিক তাই পৃথিবী যখন উষ্ণায়ন হচ্ছে, আমরা দেখছি যে সমুদ্রের জল বেড়ে গিয়ে জলের তলায় পৃথিবী চলে যেতে বসছে, অথচ মাটির তলায় জল নেই, জলের জন্য হাহাকার। এই যে কেন হচ্ছে এইটা আমাদের যা, সেটা হচ্ছে দূষণের জন্য। প্রকৃতির যে আমাদের সম্পদ সেগুলোর ঠিক মতো ব্যবহার বা অতিরিক্ত ব্যবহার ফলে আজ আমরা এই জায়গায় এসে পৌঁছেছি। তাহলে আমাদের সেই জন্য খুব নিজেদের সচেতন হওয়া দরকার, সজাগ হওয়া দরকার। শুধু তাই নয়, আমরা প্রত্যেকে যদি সজাগ হই এবং আমার পারিপার্শ্বিক পরিবারের, বন্ধুদের, আমরা যেখানে থাকি সেখানকার লোকেদের সজাগ করতে পারি, এই সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে পারি, সেইটা করলে তবে আমরা হয়তো আমাদের পৃথিবীটাকে আবার বাসযোগ্য করে তুলব। তো এখানে আজকে যেসব স্পিকাররা আছেন, ডক্টর কল্যাণ রুদ্র, ডক্টর কৃষ্ণেন্দু গুপ্ত, ডক্টর দীপঙ্কর হাট্টু, লতা ভাটিয়া, ওনারা আমাদের এই সচেতনতাটাকে আরও বাড়িয়ে তুলবেন আর হয়তো কিছু কিছু টিপস দেবেন যে কীভাবে এটাকে সমাধান করা যায়, সেটার জন্য যে আমরা শিক্ষা নিয়ে আমরা পরবর্তীকালে এটা লোকেদের মধ্যে ছড়িয়ে দেব। এটাই হচ্ছে আমাদের মূল কারণ। আর আমাদের আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের বিজ্ঞান যেমন এগোচ্ছে, আমরা বলি বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ, এবং আমরা অনেক বেশি আরাম পাই এখন। এই যে কতটা ব্যবহার করব, প্রয়োজনটা আমাদের কতটুকু, সেটাকে এবার আমাদের বুঝতে হবে, চাহিদাটাকে এবার আমাদের ঠিকঠাকভাবে ব্যবহার করতে হবে। এই জন্যে আজকের এই অনুষ্ঠান। ম্যাডাম আপনার নামটা একটু বলুন। আমার নাম বর্ণালী ব্যানার্জি।